حدیث ملت حفیظ اللہ تعالی غلام محمود حمزہ شاذلی سے ملتمس ہو کے دعائیں اور نعت شیخ دعائیں سنانے کی ساتھ اور اس کے بعد جب بیرونی فضاؤں میں ہم کچھ گم ہوئے
تو دیکھا گیا کہ رٹی ہوئی تقریریں حیدرآباد میں سنا کر شہنشاہ خطابت کے اعزاز سے شہرت پانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ بہرحال علماء حق کو اس سے دور رکھا، لیکن عام لوگوں میں کچھ امتیاز کے لیے بعض احباب نے اور ابتداءً فقیر نے ہمارے اساتذہ اور بزرگوں کو بعض الفاظ سے یاد کیا اور اشتہارات لگائے گئے، اس سے بہت بزرگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ ہمارا طریقہ نہیں، لیکن وہ طریقہ بڑھتا گیا۔ آج بھی جب یہ اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے گیا ہے تو صرف حوصلہ افزائی کے لیے ان بزرگوں نے ہماری ہمت افزائی فرمائی۔ حضرت علامہ فخر الاسلام مفتی علیم الدین صاحب اللہ مجدد العالی، جن کو گزشتہ سال انڈین گورنمنٹ نے صدر جمہوریہ ایوارڈ پیش کیا تھا، تو کل یوم تاسیس کے موقع پر ریاست تلنگانہ کی طرف سے روحانی پیشوا کی حیثیت سے ایوارڈ پیش کیا گیا، لیکن حضرت نے محض عوامی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے قبول کیا، اور آج ہماری مجلس میں تشریف لانے والے تھے۔ کل کی 2 گھنٹے کا پروگرام 6 گھنٹے تک ان کو مصروف رکھ دیا گیا۔ آج کی مصروفیات آنکھ میں کچھ پھنسی وغیرہ کی وجہ سے کچھ حضرت تکلیف کا احساس کر رہے تھے، ہم مجبور بزرگوں کو نہیں کرتے کیونکہ ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ تشریف نہ لا سکے۔ حضرت مفکر اسلام دامت برکاتہ العالیہ کی شبانہ روز مصروفیات عوامی اور خاص طور پر جامعہ کی خدمات تعطیلات ہونے کے باوجود جامعہ کی مصروفیات الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ان کو صحت و عافیت، مسلمانوں ملت اسلامیہ کے سر پر سائے عاطفت سلام باکرامت رکھے۔ یہ صرف ایک علمی درسی ان کی خدمت میں بھی تہنیت پیش کی جاتی ہے، اور پھر تاریخی جامع مکہ مسجد جہاں علماء جامع نظامیہ کا فیض اس منبر سے جاری ہے۔ حضرت کے بعد ان کے بھتیجے برادر دادا مولانا قاری حافظ محمد رضوان قریشی صاحب جو جامع نظامیہ کے فارغ التحصیل ہیں، کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ تعالی حضرت ضیاء المشائخ قبول پاشا مدد العالی تشریف لانے والے ہیں۔ میں سب سے پہلے حضرت شیخ الجامعہ جامعہ کی منصب مشیخت پر
25 سال کی تکمیل میں حضرت کی خدمت میں آباد بطور اہمیت پیش کی گئی. اسی طرح کیا گیا. اسی طرح یہ حفظ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آباد پیش کرنا. الحمدللہ جدید کا خدمت میں آباد اور شان کوشش پیش کی گئی. برکت کی حکومت شیخ الاسلام کی جانب سے کی خدمت پیش کی گئی. میں بلا تاخیر حضرت شیخ الجامعہ زین الفقہاء انور العلماء مدد اللہ علی کی خدمت میں بسط ادب و احترام معروضہ پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنے صدارتی کلمات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين أجمعين. أما بزرگان ملت برادران عزیز، میں ہمارے دوست ہلالی مہینے سے بھی 25 سال مکمل نہیں ہوئے اور 20 سال سے بھی 25 سال نہیں ہوئے. بھومی کے تکمیل شاید انہوں نے یہ تکمیل منعقد کی ہوتی. میں پریشان ہوں کہ آپ کو 25 سال کہاں کیسے. دوسرا یہ ہے کہ خبرائے کرام کی اہمیت اور ان کی گلگوشی اور ان کے یہ اجازات کو پیش کرنے کا جہاں تک معاملہ ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حیدرآباد دکن کو علم خلاف و تجوید میں سارے ہندوستان پر امتیاز حاصل. شمال کی پڑھائی کو مجہول پڑھائی قرار دیا جاتا تھا. ان کے پاس خلاف و تجوید ہوتا ہے. تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہاں کم سے کم 150 سال سے علم تجوید کے درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے. مختلف مقامات پر قاری حضرات اپنی حلقۂ درس منعقد کرتے رہے اور لوگوں کو تدریس سکھاتے رہے. پھر جب زمانہ حضرت قاری میر روشن علی صاحب علیہ الرحمہ کا آیا اور مولانا قاری سید کریم اللہ حسینی صاحب کا آیا، تبھی بزرگوں نے اس میں اور نمایاں خدمات انجام. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت قاری میر روشن علی صاحب علیہ الرحمہ نے اپنی زندگی میں کئی خالی اشرات کو بنایا. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے لہن پر فن کو اہمیت. انہوں نے یہ بتایا کہ فن تجوید ہے کیا، صرف آواز کا نام ہے یا اس کی کوئی اور حقیقت. چنانچہ آپ کے زمانے میں عورتوں کی تنظیمیں اس فن میں زیادہ کام کرتی ہیں. مردوں کی خدمات کے مقابلے میں عورتوں کی خدمات زیادہ. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 1200 لڑکیاں قرات کے امتحان میں بیٹھتی ہیں، اس کے مقابلے میں 500-600 بچے آگے پڑھانا.
लड़कियों की तादाद 1200 है तो लड़कों की तादाद 600। तो ये हमारे लिए एक एतबार से खुश आइन भी है और एक एतबार से काबिल अफसोस भी है कि हमारे लड़के दुनियावी तालीम में भी पीछे होते जा रहे हैं। जैसा कि आप अखबार में देखते हैं कि SSC में लड़की आगे है, वो फलाह में लड़की आगे है। यही रुझान दीनी तालीम में भी पाया जा रहा है। आपको ताजुब होगा कि इमामत, किताबत, खज़ात ये ऐसे उमूर शरिया हैं कि जो मर्दों से मुताल्लिक़ हैं, तो दोनों बराबर हैं, लेकिन खिदमत अंजाम देने में मर्द खास है। लेकिन हमारा रिकॉर्ड ये बताता है कि ऐसे इम्तिहानात में भी लड़कियों की तादाद ज़्यादा है, लड़कों की तादाद ये से हम खामोश छोड़ देंगे तो आपकी नतीजा ये निकलेगा, जैसा कि आजकल दुनिया में, हिंदुस्तान में खुसूसन हमारे कि फलां औरत जाके जुमे की इमामत कर रही है, फलां औरत जाके खुतबे निकाह पढ़ रही है, फलां जाके फलां कर रही है, तो आखिर में जो है मर्दों को कहना पड़ेगा कि हम इस काबिल नहीं है, तुम ये काम। तो इसलिए इस जानिब को तवज्जो करने की सब जरूरत है। हमारे अंजुमन सैफुल इस्लाम की जानिब से आज इन कारियों को तहनीत पेश की जा रही है कि वो कह रहे थे कि तादाद बढ़ते बढ़ते 36 हो गई, जबकि ज़माना था कि उसकी तादाद सैकड़ों में थी। कारियों हैदराबाद में कारियों की तादाद सैकड़ों में थी, लेकिन आज 36 की तादाद को हम ज़्यादा समझ रहे थे। से हम सभी मुस्तफ़ीद हो रहे थे। मेहमान खुसूसी की खिदमत में चार कोशिश का कुछ लोग सिला और मैं हज़रत ज़ियाउल मशाइख़ मुहद्दिस आली की खिदमत में चार कोशिश की गई। इसी तरह हज़रत की खिदमत में मरकज़ी अंजुमन सैफुल इस्लाम मोमिन को पेश करने की मसादत हासिल कर दी। की शान कोशिश की गई, हज़रत की खिदमत में भी मोमिन को पेश किया जाता है। सदर शोबे मुफाद मोमिन को पेश किया जाता है। मैं अस्माए किराम के पेश कर रहा हूँ। हज़रत मुफ़क्किर इस्लाम शेख जामिया मुहद्दिस उन्हें सनद एजाज़ अता फरमाए। कुरान किराम की करीब की खिदमत में शेखुल मुक़र्रिरीन की बतौर सनद पेश की गई। थोड़ा पलटी जैसा मोमिन को पेश किया जा रहा है। मोहम्मद हबीबुल कुर्रा की हैसियत से आपकी खिदमत में सिफातनामा पेश किया जा रहा है। खतीब मक्का मस्जिद हज़रत मिसबाहुल कुर्रा के अजीज
तशरीफ तलाबेदार में मौलाना मोहम्मद गौस का निजाम नवाज़ साहब है, वहीदुल कुर्बा की हैसियत से उनकी खिदमत में सिफारिशनामा पेश किया जा रहा है। क़िराअत और हुस्न क़िराअत के मुजाहरे में शोहरत रखने वाले जामियानी के कारनामे मौलाना हाफिज़ बुखारी ज़बीहुल्लाह अरशद अली अनवारुल्लाही की खिदमत में अनवरुल कुर्बा की हैसियत से सिफारिशनामा पेश किया जा रहा है। मौलाना डॉक्टर मोहम्मद तैयब हुसैन अल फारूकी शहजादा हज़रत खतीबुल इस्लाम अल्ताफ़ हुसैन फारूकी रहमतुल्लाह अलैह का सिफारिशनामा मौलाना हसन फारूकी का खिताब हासिल कर रहे हैं। थोड़ा मौलाना मौलाना मौलवी मोहम्मद अब्दुल अलीम साहब के खिदमत में नजीबुल कुर्बा की हैसियत से सिफारिशनामा पेश किया जा रहा है। हज़रत मिसबाहुल कुर्बा के सलाम एक नाम मौलाना अजीज अली काजी अखलाक शरफी हफिज़हुल्लाह ताला का भी आता है। हज़रत की खिदमत में अशरफुल कुर्बा की हैसियत से सिफारिशनामा पेश किया जा रहा है। जाने के फालिक भी हैं हज़रत सईदुल कुर्बा की हैसियत से सिफारिशनामा किया माहिरुल कुर्बा की हैसियत से उनकी खिदमत में मरकज़ी अंजुमन सिफारिशनामा पेश किया। मिसबाहुल कुर्बा अलैहि रहमत के अरशद तलाबेदार में मौलाना गुलाम अहमद मियानी साहब का एक सवाल है। उनकी खिदमत में की खिदमत में अनूरुल कुर्बा की हैसियत से सिफारिशनामा पेश किया जा रहा है। रियासत से मौजूद का कानून है शजीउल कुर्बा की हैसियत से सिफारिशनामा पेश किया। मसीहुल कुर्बा की हैसियत से सिफारिशनामा पेश किया। जनाब मुहतरम मुमताज़ साहिब हाफिज़ मोहम्मद मक़सूदुर रहमान उस्मानी साहब ये भी हज़रत मिसबाहुल कुर्बा अलैहि रहमत के कदीम इल्मी हैं। मुहिबुल कुर्बा की हैसियत से उनकी खिदमत में सिफारिशनामा पेश किया जा रहा है। हाफिज़ क़ारी अबुल खैर मोहम्मद अब्दुल्लाह सुफियानी साहब खतीबुल इस्लाम अल्लामा अल्ताफ़ हुसैन साहब को कौकबुल कुर्बा की हैसियत से याद किया जाता है। हाफिज़ क़ारी अबुल खैर अब्दुल्लाह सुफियानी आपकी आपके वालिद गिरामी की अन्य तजवीज़ जिनके वालिद गिरामी हज़रत क़ारी उमर अली सूफ़ी साहब को नजमुल कुर्बा की हैसियत से याद किया जाता है। जनाब मुहतरम मुमताज़ साहिब मौलवी मोहम्मद असदुल्लाह शरीफ नक्शबंदी साहब जो फर्द क़िराअत में एक चमकता नाम है, मनारुल कुर्बा की हैसियत से उनकी खिदमत में मरकज़ी अंजुमन सिफारिशनामा पेश किया। इसी तरह डॉक्टर सईदुद्दीन माकी साहब फर्जंद गिरामी डॉक्टर मोहम्मद रज़ीउद्दीन शाही साहब और मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है। हुस्न क़िराअत से सामीन को शिरकत फरमा है। अमीनुल कुर्बा की हैसियत से मरकज़ी अंजुमन उनको याद करती है। खतीब मक्का हज़रत मिसबाहुल कुर्बा असदुल उलमा अलैहि रहमत के एक अरशद इल्मी मेरी मुराद अज़ीमुद्दीन अरशद साहब ने इस नाम को पसंद फरमाया है। हज़रत की सरपरस्ती और आला मशवरे से ये सिफारिशनामा उनकी खिदमत में पेश किया जाता है। इसी तरह जनाब मुहतरम मोहम्मद अब्दुल जलील खाजी साहब ये भी फन तशरीफ़ की खामोश खिदमत अंजाम देते हैं। हज़रत मिसबाहुल कुर्बा रहमत के कदीम तलाबेदार में आपका शुमार रफ़ीक़ुल कुर्बा की हैसियत से आपकी खिदमत में अब्दुल माजी साहब सब मेडिकल प्रोग्राम एहतमाम हमारी मजलिस में तशरीफ़ फरमा करते हैं। उनकी खिदमत में भी हम शुक्रिया पेश करते हैं। मौलाना क़ारी मतीन अली
شاہ قاضی صاحب ہماری مجلس میں تشریف فرما ہے. حضرت کی خدمت میں استقبال القربہ کی حیثیت سے سپاسنامہ مرکزی انجمن شیخ اسلام پیش کرتی ہیں. شان پوشی اور مومنٹو مرکزی انجمن شیخ اسلام کی خدمت میں پیش کرتا ہے. بادشاہ صاحب سجادہ نشین بارگاہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب شملہ سے اسی طرح کی حضرت مولانا سید سعادت اللہ بخاری صاحب، حضرت مولانا سید شاہ حسن قادری صاحب کامل جامع نظامیہ، صاحب محی الدین صاحب قادری الموسوی بانی مدرسہ معبود العلوم انوار محمدی ادب و احترام شہزاد وسیعت حضرت ضیاء المشائخ جانشین حضرت کامل علیہ رحمہ کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ حضرت اپنے خصوصی خیالات کا اظہار کریں. اور دیگر موضوعات پر بھی یہ انجمن برسوں سے کام کر رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ فی زمانہ نوجوان نسل کو علوم دینیہ کی ایجاد عقائد صحیحہ کی بنیادوں پر اگر کی جائے یقیناً ہماری آنے والی نسلیں اس ادارے سے زیادہ استفادہ کرنے کے مواقع پیدا ہوتے نہیں. مولانا عرفان اللہ شاہ نوری صاحب نے جو آج کی تقریب کو مجموع البحرین میں تبدیل کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ اس میں آپ تو واقف ہیں کہ جو پروگرام دیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاست شابی نہیں، اس سے بھی آگے بڑھ گیا ہے. عزت احسان کی تعمیر اس انداز سے بھی ہو رہی ہے، لیکن دیکھا یہ گیا کہ جو شخص کی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تقاضی ان کی زندگی میں ہونا چاہیے، ان کی زندگی میں ہونا چاہیے. چنانچہ ایک تقریب تو حضرت علامہ محمد عبداللہ قریشی صاحب علیہ الرحمٰن کی بڑے ہی اختتام کے ساتھ ہوئی. بڑی خوشی ہوئی کہ حیدرآباد دکن کی سرزمین جو علمی اعتبار سے بڑی درخیز ہے،
लिहाजा उनकी खिदमत के ताल्लुक से चंद मुहिब्बीन मुतक़िदीन और उनके मुतवक्किलीन उस्ताद मोहतरम ज़ैनुल फ़ुक़हा मुफ़क्किर इस्लाम मुफ्ती खलील अहमद साहब, कुछ अर्ज़ करना नहीं है। एक शुक्रिया जो अब्दुल क़ादिर सैफ़ी साहब अल-मारूफ़ इरफ़ानुल्लाह शाह साहब नूरी, जो एक तरबियाती शख्सियत है। जैसा कि मौलाना क़ादिर शरीफ साहब हफ़िज़हुल्लाह हमेशा कहा करते हैं, हरकत में बरकत है और हरकत का हर हर्फ मुतहर्रिक है और बरकत का भी हर हर्फ मुतहर्रिक है। तो अगर हरकत करेंगे तो बरकत आएगी। यही इनका नुक्ते नज़र है, इसी के बुनियाद पर काम करते हैं और ये हमज़े वसल की तरह रहते हैं, मिलाकर खुद गिर जाते हैं। जहाँ तक कि अहकर के आपके सामने खड़े होने का मामला है, इसमें बंदे का कोई अपना किरदार नहीं है। ये अल्लाह की मेहरबानी, रसूल का सदका, मेरे वालिद की दुआ और वालिदैन से पहले मेरे असातिज़ा की ड्यूटियों के सीधा करने का नतीजा। इसके सिवा कुछ नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम बुजुर्गों का, तमाम उलमाए किराम, मशाइख किराम और उस्ताद किराम, फ़ज़ाए किराम का मशकूर हूँ और बेशुमार हज़रत क़िबला इरशाद फरमाते हैं, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि छुट्टी यानी हम अंजुमन की विसात और नज़र की बुनियाद पर छुट्टी को रहते, वैसे शहर में बहुत सारे वीर खुदा किराम हैं जिनकी खिदमत में शिफासनामे पेश नहीं किए और हो सकता है कि वो नाराज़ भी हों। इंशाअल्लाह ताला आइंदा उनके खिदमत का एहतराम इंशाअल्लाह किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के निशानी को हमें फज़्ल व करम से अता फरमाए। सलात व सलाम के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अंत शम्सुन अंत बद्रुन अंत नूरुन फौqa नूरी, अंत इक्सीरु अग़ाली, अंत मिस्बाहु सुदूरी। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना al-फ़ातिहा इला हज़रतिन नबी अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज अंजुमन शैख़ुल इस्लाम की जानिब से कारियान किराम
और दीनी खिदमत अंजाम देने वालों की तहनीत के लिए तकरीब मुनक़िद की गई और जिसके जो है रवा मेरे दोस्त इरफानुल्लाह शाह साहब भी हैं। आज ये नूरानी महफिल कामयाब रही और ये खिदमत अंजाम देने वालों का एक एतराफ़ था। उनको मज़ीद खिदमत की जो है तौफ़ीक़ हो और मज़ीद खिदमत अल्लाह उनसे दे, इस दुआ के साथ मैं उनको